So can you record now? Yes, it's recording. Yeah, you're recording. Thank you. Thank you. So I can start this, right? So I was telling that image processing can be done in two different ways. One is point processing, other one is frequency domain processing. Okay, in this lab what we are going to do is we are going to talk about this point processing. Okay, first of all, what you should know is how this point processing is happening and how it is different from this frequency domain processing. Now if you take a picture, okay, if you take a picture, okay, this in a computer, this picture, let's say, okay, people are, I'm not gonna admit anymore, okay, because now it's like 3:40 and I can't stop it and do it again, okay. So I'm not gonna admit anyone from here onwards, okay. Banuga, is it okay? Okay, sir. Because I had to stop and again admit it and on, okay. Right, in the computer, if you send this image, that captured image, to a computer, okay, it is shown like this. You have the ball like that, okay, but now it has become a two-dimensional thing, matrix. It has been converted to a matrix. Understood? Now this captured image was converted into a matrix and shown in a computer. Okay, so in a matrix, what do you have? You have rows and columns, right? Right. So this a single square or a single thing is known as a pixel. Understood? Now this is a pixel. So in point processing, you are strictly looking at the pixels, okay? Entirely looking at the pixels and changing it. If you want to increase the contrast, directly looking at the pixel value, increasing it. If you want to, like, let's say the brightness level, BRT, okay, if you want to increase, you are looking at the specific pixel, then you are increasing the brightness or something else. Okay, now in point processing, now how can you represent this image as an algorithm? If I said this is an algorithm, what are the two variables I have? I can say columns as X, rows as Y. So now it has become a 2D matrix algorithm. So now once you are handling something, you have a 2D matrix algorithm. Understood? Understood, guys? Yeah. Yes, sir. Okay. Now, in your first task, what does the first task take? Okay. Before the first task, let's go here. Now to go each and rows and all you want to have, you need what? What do you need? How pixel using programming? You are saying you have to have what?
You have to jump from one place to another. So what kind of a thing do you use in programming to jump from here to here? What do you use? Please answer. What do you use? What kind of a way do you use? So are there any people who doesn't understand Sinhala and all? Are there people who doesn't understand Sinhala? Because I can ask, like, tell it in Sinhala as well. In no, sir. There is one student, sir. There's No, one student, right? but he's not. Okay. He's not in the list. He's not here, no? දැන් කට්ටිය මට කියන්න මෙතන තියෙන එක කොහොමද කියවන්නේ? ඕගොල්ලෝ මොන වගේ එකක්ද යූස් කරන්නේ? දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ මෙට්‍රික්ස් එකක් තියෙනවා. ඒක 2D මෙට්‍රික්ස් එකක්. ඒකේ rows and columns තියෙනවා. හිතමු මට මේ මැද වැලියු එක ඇක්සස් කරන්න ඕන. එතකොට මම ඇක්සස් කරනවා නම් මම මොකද්ද යූස් කරන්නේ? C වලදී මොනවද කරේ? 2D මෙට්‍රික්ස් එකක් කරලා තියෙනවද C වලදී? කො කට්ටිය උත්තර දෙන්න. බානුක කියන්න බලන්න මට මේක ඇක්සස් කරන්න ඕන නම් මම කොහොමද යන්නේ මෙතනින් මෙතනට? මට ඇල්ගොරිතම් එකක් තියෙනවා. මේ ඇල්ගොරිතම් එකේ rows තියෙනවා, columns තියෙනවා. හරිද? මට මෙතන ඉඳන් මෙතනට යන්න ඕන නම් මම මොනවද යූස් කරන දේවල්? බානුක කියන්න බලන්න මට. ඒ අර ඒකේ coordinates තුනම හරි. coordinate එක දුන්නා නම් හරි. coordinate එකෙන් coordinate එක බලන්නේ කොහොමද මේ programming වලදී? දැන් අපේ මෙහෙම matrix එකක් තිබ්බොත් හරිද? 2 3 4 1 5 6 7 8 9 මේක අපි කොහොමද programming වලදී ලියන්නේ? අපි මේක දාගන්නවනේ array එකකට. අපි හිතමු අපේ array එක g x y කියලා. මට මෙන්න මේක access කරන්න ඕන වුණොත් මම කොහොමද කියන්නේ? බිංදුව වෙනි මේකේ පළවෙනි එක නේද? එතකොට මම 1 1 1 1 යනවා නම් මට මොකද්ද යූස් කරන්න පුළුවන්? for loop එකක් යූස් කරා නම් හරි නේද? මේ මේකින් එක පයින්න ගියාම මම for loop එකක් යූස් කරොත් හරි නේද? එතකොට මැද වැලියු එකක් බලනවා, මැද වැලියු එකකට එකින් එක මෙහෙම එකින් එක පැන කියලා බලනවා නම් මං ඒත් for loop එකක් යූස් කරා නම් හරි නේද? එතකොට ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ මේ lab එක යූස් කරන්න හරිද? එතකොට තේරුම් ගන්න ඕනේ 2D matrix එකකදී elements access කරන්න ඔයා for loops use කරනවායි කියන එක. මේක ඉස්සෙල්ලා දැනගන්න ඕනේ ඔයාගේ මේ image එක 2D matrix එකකට convert වුණා. 2D matrix එක algorithm එක මේක විදිහට ලියන්න පුළුවන්. අපිට array එකට 2 dimensional array එකකට දාගත හැකි. හරිද? ඒක දාගත්තයින් පස්සේ අපිට ඕන for loops වලින් මේවා කරන්න පුළුවන්. මොනවාද? access කරන්න පුළුවන්. දැන් ඕගොල්ලෝගේ පළවෙනි task එක මොකද්ද? task 1 එක. task 1 එක කියන්නේ මොකද්ද? හරිද? ඔන්ට cross එකක්. මේ වගේ එකක්. හරිද? එතකොට මේ cross එක හදන්න අපි yes. ඔව් කියන්න. බානුක කියන්න. lag වෙනවා සර් මේ connection එක කැඩි වගේ. ඒක බානුකට විතරද වෙන්නේ? නෑ වීඩියෝ එක හරි. දැන්කෝ. හරි. මට කියන්න කොයි හරිද lag වෙන්න ගත්තේ? මේක කියලා දෙනකොටද lag වෙන්න ගත්තේ? task 1 එක වගේ හරි. task 1 එක හරි. හරි. task 1 එකේ මොකද්ද මේ කවුරුත් අග්ගාල උත්තරයක් දෙන්න. දැනුත්
දැන් ඇහෙනවද? දැන් හරි. ටාස්ක් 1 එකේදී මොකක්ද ඔයාලට කියලා තියෙන්නේ? මේ වගේ ක්‍රොස් එකක් හදන්න කියලා තියෙනවානේ. නේද? ඔව්. මේ ක්‍රොස් එක හදනවා නම් ක්‍රොස් එක හදන්න ඕන ඕගලන්ට රික්වයර්මන්ට් එකක් දීලා තියෙනවා. මොන වගේ මෙට්‍රික්ස් එකක්ද යූස් කරන්න කියලා තියෙන්නේ? 9x9 මෙට්‍රික්ස් එකක් නේද? එතකොට රෝස් කොලම්ස් කීයක් තියෙනවද? 9ක් තියෙනවා. 1 2 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි. හරිද? කොලම්ස් එච්චර ගාණක් තියෙනවා. 9ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ රෝස් 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8ක් තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා මොකද්ද? 9x9 මෙට්‍රික්ස් එකක්. එතකොට ඔයාට මේක හදන්න ඕන නම් මේ ටික ඉස්සෙල්ලාම හයි කරන් ගියාම හරි නේද? මේ පික්සල් එක, මේ පික්සල් එක, මේ පික්සල් එක, මේ පික්සල් එක. ඔව් මේ පික්සල් මේ මුළු කොලම් එකේ තියෙන ටිකම හයි කරන් ගියාම හරි නේද? ඉස්සෙල්ලාම ටාස්ක් 1 එකට පුතා කවුරු හරි එක්කෙනෙක් මට ටග් ගාලා කියන්නේ. එතකොට මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ අහගෙන ඉන්නේ කියලා. තේරෙන්නේ නැත්තම් කියන්න මේක තේරෙන්නේ නැහැ සර් කියලා. ඔව් සර්. හරි. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? ඕගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ තියෙන්නේ දැන් ඔයා මේ පාර්ට් එක හදාගන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ඔක්කොම අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොන ක්‍රමයේද? point processing කියන ක්‍රමය. ඒ කියන්නේ ඔයා pixel by pixel තමයි මේ high කරන් යන්නේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට දීලා තියෙන කෝඩ් එකක් ඒකෙදී තියලා තියෙනවා එක pixel එකක් විතරක් high කරලා තියෙන විදිය. දැන් ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මෙන්න මෙච්චර pixel ගානක් මම කොහොමද high කරන්නේ මගේ කෝඩ් එකේ. තේරුණාද? අන්න ඊට පස්සේ අපි යනවා දැන් මේ පාර්ට් එක හදන්න. දැන් මේක හදාගත්තනේ. මේ කෙලින් ඉර අපි හදාගත්තනේ. තේරුණාද? ඊට පස්සේ අපි යනවා මෙන්න මේ හරහට තියෙන ලයින් එක හදන්න. ලයින් එක හදනවා නම් කොහමද? මේ පික්සල් එක හයි කරන්න ඕන. මේ පික්සල් එක හයි කරගන්න ඕන. මේ පික්සල් එක හයි කරගන්න. අන්තිමට මේ ඔක්කොම පාට කරාම එන්නේ මේ ක්‍රොස් එක නේද? දැන් තේරුණාද පළවෙනි ටාස්ක් එකේ වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? ඔව්. එතකොට මේ ටික හයි කරනවා නම් මම මොකද්ද යූස් කරන්න ඕනේ? මම for loops කීයක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේද? බය වෙන්න එපා. එකකිනුත් පුළුවන්. එකකින්වත් පුළුවන්. එකකින්වත් පුළුවන්. තව කවුද කිව්වේ? දෙකකින් පුළුවන්. එකකින් හෝ දෙකකින් පුළුවන්. එකකින් කරනවා නම් කොහොමද කරන්නේ? nested එකපාරකින් දෙකම කියන්නේ මේ එකපාර දෙකම යන විදියට හදන්නත් පුළුවන්. ඔයාට ඕන for loop එකක් ඇතුලේ for loop එකක් හදස හැකි. නැත්නම් for loop දෙකක් හදන්න පුළුවන්. මේකෙන් මොකද්ද ලේසිම හිතා ගන්න මම ඒක කියලා දෙන්න. ලේසිම එක තමයි මේ for loop දෙකක් හදන එක. හරිද? එක for loop එකක් දානවා මෙන්න මේ කොටස හදන්න. තේරුණාද? අනිත් for loop එක යූස් කරනවා මේ කොටස හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ cross එක හදන්න. තේරුණා? තේරුණාද? මේ ක්‍රම දෙකම හරි හොඳේ. තේරුණා? හරි. හරි. ඔන්න පළවෙනි ටාස්ක් එක හරිද? තේරුණාද?
හරි. දැන් අපි දෙවෙනි ටාස්ක් එකට යමුකෝ. හරිද? දෙවෙනි ටාස්ක් එකේදී ටාස්ක් 2 එකේදී හරිද? අපිට කියනවා මේ සොබෙල් කියලා ෆිල්ටර් එකක් ගැන. හරිද? සර් සොබෙල් ෆිල්ටර් එක ඔයගොල්ලන්ට කරාද නැත්ද? කරා කරා. මොකද්ද සොබෙල් ෆිල්ටර් එකකින් වෙන්නේ? edges filter එක. edges filter කරනවා. හරි. සොබෙල් ෆිල්ටර් එක ඇතුලේ තියෙන ඉක්වේෂන් එක සර් කියලා දුන්නාද? ඔව් සර්. ඒකේ ඉක්වේෂන් එක කොහොමද ආවේ? ෆිල්ටර් ඉක්වේෂන් එක අපි හිතමු h x, y නා මොකද්ද ෆිල්ටර් එකේ ඉක්වේෂන් එක? එක්කෙනෙක් කියන්න බලන්න මට. ටක් ගාලා කියන්න. කවුරුත් කියන්නේ නැහැ මං කියන්න දෙන්න. මෙන්න මේ වගේ එකක්ද සර් කියලා දුන්නේ. ඩාබයි මේ වගේ එකක්ද කියලා දුන්නේ. ඔව් සර්. දැන් දන්නවද මේ පාර්ට් එකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා? මොකද්ද මේ ඩා by f over ඩා by x කියන්නේ? කවුරු හරි කෙනෙක් කියන්නේ? ඩා by f over ඩා by x කියන්නේ මොකක්ද? partial derivation එක. ඔව් ඩෙරිවේෂන් එක මොකක්ද ඒකෙන් වෙන්නේ? ඇයි අපි මේක මෙහෙම කරන්නේ? ඇයි අපි මෙහෙම මේ ඩා by f over ඩා by x එකක් ගන්න? මොකද්ද මේකේ අරමුණ? මට කියන්න. මෙහෙම පින්තූරයක් ගත්තොත් ඇහැ මම මේ පැත්තෙන් මෙහෙම තියලා තිබ්බොත් මේ පැත්තෙන් පේන්නේ මොනවද? මේ පැත්තට පේනවද? ඇහැ මෙහෙම උඩින් බැලුවම පේන edges ටික පේනවද? මේ පැත්තට බැලුවම මට පේන්නේ මොන edges ද පේන්නේ? මෙහෙම කියන්නේ මොකද්ද? horizontal edges නේ. vertical edges. sorry හරි මේ පැත්තට බැලුවම මට පේන්නේ ඔක්කොම මොනවද? vertical edges. හැබැයි මට vertical edges පේනකොට horizontal edges හැම එකක්ම පේනවා. නෑනේ. අපි මෙන්න මේ ළමයි අපි මෙන්න මේ පාර්ට් එකෙන් ගන්නෙ මගේ ඇහැ මෙන්න මේ විදියට තිබ්බහම මගේ ඇහැ මේ විදියට තිබ්බොත් මට පේන vertical edges ටික මොනවාද? මේ වර්ගය ගැන හිතන්න එපා. මම කියන්නේ ඩා by f over ඩා by x එකෙන් එන්නේ මොනවද කියන එක.
එතකොට මේක කියන්නේ මොකද්ද? මගේ ඇහැ මේ විදියට තිබ්බහම හරිද? මේ විදියට තිබ්බහම මේ අතට පේන edges ටික මොනවද? ඒවට අපි කියන්නේ මොන edgesද? horizontal edges. තේරුණාද? ඇයි අපි එහෙනම් මේ දෙක වර්ග කරලා වර්ගමූලය ගන්න? මොකද්ද ඒකට හේතුව? මම vertical edges ගත්තා. මම මගේ පින්තූරේ තියෙන horizontal edges ටික ගත්තා. මම ඒ දෙක වර්ග කරලා එකතු කරලා වර්ගමූලය ගන්න. ඒ කියන්නේ ස්ක්වයර් කළා, ඇඩ් කළා, රූට් එක ගන්නවා. ඇයි එහෙම ගන්නෙ? කම්බිනේෂන් එක ගන්න. කම්බිනේෂන් එක නෙවෙයි මේ කම්බිනේෂන් එකක් වගේ තමයි but resultant එක ගන්න නේද? මේකෙන් එන්නේ මොකද්ද? Pythagoras theorem එක. x squared plus y squared is equal to what? එකේ root එක equals what? z. resultant එක. දැන් ඔයාගේ Sobel filter එකෙන් vertical උයි horizontal edges තියෙන ඔක්කොම ටික තියෙන සම්ප්‍රයුක්තේ resultant එක එනවා Sobel filter එකේ මෙන්න මෙහෙම කරා. අන්න එහෙමයි මේ equation එක හැදිලා තියෙන්නේ. අන්න එතකොට ඔයාට Sobel filter එකෙන් ඔයාගේ තියෙන පින්තූරේ සියලුම තියෙන edges එනවා. all the edges are appear. තේරුණාද? නැත්තම් තේරුම් නැහැ කියන්නේ. තේරුණාද? නෑ තේරුම් නැති කට්ටිය ප්ලීස් කියන්න තේරුම් නැහැ කියලා. resultant එක කියන්නේ සම්ප්‍රයුක්තය. අපි සම්ප්‍රයුක්තය ගන්නවා. x axis එකෙන් බලනකොට තියෙන ඔක්කොම ටිකයි y axis එකේ තියෙන ටික ඔක්කොම ගත්තාම ඒක ස්ක්වයර් කරලා ඒ එක එක axis වලින් ගත් ඔක්කොම මේ ටික එකතු කරලා ගත්ත ඒවා ස්ක්වයර් කරලා අරගෙන ඒකේ root එක එකතු කරලා ඒකේ root එක ගත්තාම අපිට එන්නේ මොකද්ද? Pythagoras theorem එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. තේරුණාද? resultant එක. resultant එක කියන්නේ අපිට තියෙන ඔක්කොම edges ටික මේ Sobel filter එකෙන් එනවා. තේරුණාද? ඔව්. පැටලුණාද? පැටලුණා නම් පැටලුණා කියන්න. තේරුණාද? හොඳට තේරුණාද? හොඳටම තේරුණා. ආයි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට කට්ටියම දැන් අහගමු. හරිද? දැන් මේ Sobel filter එකෙන් එන්නේ ඔයාගේ edges ටික. දැන් ඔයාට ටාස්ක් එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයාට පින්තූරයක් දීලා තියෙනවා. මේ Sobel filter එක දාන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ edges ටික හොඳට highlight වෙලා තියෙනවා. තේරුණාද? ඒක තමයි second task එක. මම මේක කියලා දුන්නේ ඕගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් filter equation එක මොකද්ද? ඇයි මම මේක කරන්නේ? මොකද්ද මේ මෙහෙම කරන එකේ බලාපොරොත්තුව මොකද්ද කියන එක තමයි මම මේ මෙතනදී පැහැදිලි කරලා දුන්නේ. තේරුණාද? දැන් සර් හැම වෙලේ සර් කැමති නෑ මේ Sobel filter දැන් Sobel filter එක තියෙනවානේ inbuilt function එකක් හැටියට but ඉස්සරහට යනකොට සර් කියනවා functions use කරන්න එපා කියලා library functions. හරිද? එතකොට ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මේක කොහොමද මේ කෑල්ල අපි කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක. එතකොට ඕගොල්ලෝ දැන් දන්නවා මේකේ අපි මේ ෆිල්ටර් එක හදාගන්න නම් ඉස්සෙල්ලාම අපි vertical edges ටික බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ horizontal edges ටික බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකේ resultant එක තමයි හැම වෙලෙම Sobel filter එක වෙන්නේ. සර් හදිස්සිය හරි ටාස්ක් එකක් දුන්නොත් අපි හිතුව මම කියන්නේ assignment එකේ මේක දෙයි කියලා. assignment එකේ සර් කිව්වොත් එහෙම මට මේක මෙහෙම ඕනේ. හැබැයි දැන් මේක background එක subtract කරලා ඉස්සරහට ඕගොල්ලෝ ගියා. ඒ කියන්නේ background එක අයින් කරලා මට ඕනේ මේ ඔක්කොමම edges ටික. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට inbuilt functions use කරන්න බෑ.
කියලා කිව්වොත් එහෙම හදිසිය හරි වුණොත් මට අන්න මං ඒකයි මෙන්න මෙහෙම මොකද ලසන්ත සර් ෂුවර් නැයිනේ සර් එකපාරටම එහෙම කිය. අන්නේ හින්දා තමයි මට ඔයගලන්ට හයිලයිට් කරන්න ඕනුනේ ෆිල්ටර් ඉක්වේෂන් එක මේ පාර්ට් එක මොකටද මේ පාර්ට් එක මොකටද? ඇයි මම මේ පාර්ට් එක ගන්නේ? ඇයි මම මේ පාර්ට් එක ගන්නේ? තේරුණාද? ඔව් දැන් අපි පොඩ්ඩක් ඩාබා දැන් මේක මල්ලි කට්ටිය හරිද? මේක අපිට මේ ඩාබා f over ඩාබා x කියන එක කොහොමද අපි කෝඩ් එක ලියන්නේ කියන එක පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න කැමතිද නැද්ද? නැත්නම් මේ ටික විතරක් කැමති. ඉගෙන ගන්න කැමති. කැමති. ඉගෙන ගන්න කැමති. තව කට්ටිය ඉන්නවද ඉගෙන ගන්න කැමති කට්ටිය මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා? ඔව් සර්. right. හරි. එතකොට අපි මේ ඩාබා f over ඩාබා x කියන එක අපි ලියනවා අපේ ඉමේජ් එක මම කිව්වා මේ තියෙන ඉමේජ් එක නම් ඉමේජ් එක ඇවිල්ලා මොන වගේද දැන් තියෙන අපේ කම්පියුටර් එකේ 2D matrix එකක් ඇටියට. හරි? matrix එකේ මම කිව්වොත් එහෙම capital F, X, Y තමයි මගේ ඉමේජ් එකේ ඇල්ගොරිතම් එක. ඕගොල්ලෝ හැමදාම හැම වෙලෙම හිතන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ ඕනම දෙයක් දුන්නොත් කම්පියුටර් එක ගන්න එක ඇල්ගොරිතම් එකක් ඇටියට. තේරුණා? මොකක් හරි ඉක්වේෂන් එකකට එයා කන්වර්ට් කරගන්න. දැන් කම්පියුටර් එක වැඩ කරන විදිය තේරුණා? කම්පියුටර් එක දැන් ඔයගොල්ලෝ මැෂින් ලර්නින් දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට මම දන්නේ නැහැ සර් කරයිද මැෂින් ලර්නින් නැද්ද කියලා අපිට කරේ නැහැ. නමුත් සර් බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මැෂින් ලර්නින් කරන්න. නමුත් මැෂින් එකක් ඉගෙන ගන්න කොහොමද? එයා සාමාන්‍යයෙන් එයා කරන්නේ එළියේ තියෙන මොකක් හරි දෙයක් එයා ඇල්ගොරිතම් එකක් හදා ගන්නවා එයාට ඒක පහසු වෙන විදියට. එයා හැම වෙලේම පින්තූරයක් ගන්නෙ 2D matrix එකක් හැටියට. මම කියන්නේ මේ 2D images හොඳේ 3D images ගැන හිතන්න යන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට 3D images නැහැ තාම. හැම වෙලේම මේ වගේ equation එකකට තමයි එයා convert කරන්නේ එයාගේ image එක. 2D image එකක් එයා convert කරන්නේ 2D function එකකට. හරිද? එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ඒක array එකක් හැටියට represent කරනවා නම් 2 dimensional array එකට තමයි එයා මුළු image එකේම තියෙන data ටික දාගන්නේ. එතකොට මේ ඩාබා මේ මං කියන්නේ මේ f කියලා කියන්නේ ඩාබා f කියලා කියන්නේ sorry තාක්ෂණික දෝෂයක් වුණා. පේනවා නේද? එතකොට මේ f කියන ෆන්ක්ෂන් එක කියලා කියන්නේ අපේ image එක. image එක අපි derivation එක ගන්නවා subject එක වෙන්නේ දැන් blur වෙලාද guys blur වෙලාද පොඩ්ඩක් බ්ලර් වෙලා තමයි පේන්නේ අපිට. දැන් මෙන්න දැන් බ්ලර් වෙලාද කලින් තිබ්බ විදිහ නම් හොඳයි. බ්ලර් වෙලාද තාම බ්ලර් වෙලාද කො කියන්න බලන්න බ්ලර් වෙලාද නැද්ද කියන්නේ නෑ දැන් හරිද හරි. ඔන්න මම මෙතනින් තියෙනවා බ්ලර් වෙලාද පාය නැතුව කියන්නේ එකක් විතර එකක් විතර බ්ලර් දැන් බ්ලර් වෙලාද එහෙනම් ඉතින් අතින් අල්ලලා තමයි කරන්න වෙන්නේ දැන් බ්ලර් වෙලාද නෑ දැන් බ්ලර් වෙලා නෑ නේද හොඳට පේනවා නේද දැන් ඔයා
දැන් මං කියලා දෙන්නද? දැන් කියාගෙන යන්නද? කියාගෙන යන්නද? හරිද? ඉමේජ් එක ඔයා ඩිෆරන්ෂියේට් කරනවා සබ්ජෙක්ට් එක වෙන්නේ x එක. x කියන්නේ ඔයාගේ මේ fx, y එකේ තියෙන ඔක්කොම y ඉස්සර y එක අපි කොන්ස්ටන්ට් එකක් හැටියට ගන්නවා. y වල තියෙන ඔක්කොම data ටික කොන්ස්ටන්ට්. මෙන්න මේක තමයි දැන් අපේ සබ්ජෙක්ට් එක වෙලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ දන්නවා නේද මේකෙන් මේ ඩෙරිවේටිව් එක ගන්න එක තේරෙනවනේ. ඩෙරිවේටිව් කරනවා කියන්නේ අවකලනය කිරීම. x විශයෙන් තමයි අවකලනය වෙන්නේ. එතකොට y විශයේ තියෙන ඔක්කොම ටික නියත යන්න. කොන්ස්ටන්ට්ස් වෙනවා. තේරුණාද? right, okay. හරිද? එතකොට අපිට මේ ඉක්වේෂන් එක දැන් මේ අපි මේකට මොනවද ජෙනරල් ඉක්වේෂන් එකක් හදා ඒ කියන්නේ ප්‍රූෆ් කරලා තියෙනවා. ඒ ඉක්වේෂන් එක වෙන්නේ f x plus y, x plus 1, y plus හරිද? පැහැදිලිද? පැහැදිලිද? එතකොට අපි මේක අපිට ප්‍රූව් කරලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් 3x3 matrix එකක් ගත්තොත් මේ තියෙනවාට 3x3 matrix එකක් මේ x plus 1 කියලා කියන්නේ හරිද? මෙතන තියෙන value එක. මෙයාගේ ඉස්සරහා coefficient එක තමයි මේ value එක හැටියට දාන්නේ. මෙයාගේ ඉස්සරහා තියෙන්නේ මොකද්ද coefficient එක? 1යි. x, y කියලා කියන්නේ හැම වෙලේම මැදයි. හරි? x, y කියලා කියන්නේ හැම වෙලේම මැදයි. මැද එකේ තියෙන්න ඕන value එක වෙන්නේ මෙයාගේ coefficient එක. ඒ කියන්නේ 1යි. ඉතුරු ඔක්කොම මේකේ බිඳුවයි. තේරුණා? මේක තමයි ඔයාගේ vertical edges හොයන මේ සමීකරණ මේ matrix එක. හරිද? මේකත් එක්ක multiply කරායින් පස්සේ ඔයාලට vertical edges ටික එනවා. ඒ වගේම තමයි horizontal edges වලටත් මේ වගේ equation එකක් තියෙනවා. මේ වගේ equation එකක් දුන්නාම දැනගන්න හැම වෙලේම මෙන්න මේ x, y කියලා කිව්වහම ඒ කියන්නේ මැද matrix එකේ 3x3 නම් 9x9 නම් මැද එක තමයි ඒ කියන්නේ. තේරුණාද? x plus 1 කිව්වහම ඒ කියන්නේ බිඳුව නෙවෙයි 1. හරි? බිඳුව නෙවෙයි 1. y කිව්වොත් ඒ කියන්නේ බිඳුව. y බිඳුවේදී x 1 වුණාම මෙන්න මෙයා මෙතන ඉන්නේ. එතකොට ඒකට අදාළ coefficient එක තමයි අපි දාන්නේ. තේරුණාද? දැන් ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට එනවා Laplacian කියලා filters. ඒකේ තියෙනවා දිග equation එකක්. ඒක මම කියලා දෙන්න යන්නේ අද. ඒ දිග equation එකේ තියෙන හැම coefficient එකක්ම කොහොමද දාන්නේ කියලා තේරෙයි සර් දැන් explain කරා. දැන් මේක තේරුණාද? මේක ආපහු කියන්න ඕනේද? ඕන. පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඕනේ. හරිද? ඔයාට මෙන්න මේ equation එකයි සාධාරණ සමීකරණය තමයි මේ තමයි general form එක equation එක.
එතකොට ඒකට කොහොමද මට කවුරු හරි එක්කෙනෙක් ජෙනරල් ෆෝමැට් එක මේක කියලා දුන්නොත් මං කොහොමද ඒක මෙට්‍රික්ස් එකකට කන්වර්ට් කරන්න කියන එකත් අද මෙතනින් ඉගෙන ගත්තා. තේරුණාද? දැන් සර් හදිස්සිය හරි ඇහුවොත් කිව්වොත් එහෙම Sobel filter එක use මේ Sobel කියන theory එක use කරලා vertical and horizontal edges මේ edges මේ ගන්න කියලා image එකක දැන් දන්නවද කොහොමද ගන්න කියලා කොහේ හරි ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගහුවා ගමන් ඔයාට එනවා vertical edges හොයන equation එක general equation එක මේක. මේ equations update වෙනවා කාලෙන් කාලයට. හරිද? ඒ අප්ඩේට් වෙන්නේ එතකොට මේ කොයිෆිෂන්ට් එක වෙනස් වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට කොයිෆිෂන්ට් එකයි තව සමහර වෙලාවට මෙතනින් එහා පැත්තට තව එක එක කෑලි එන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ ඒ කාලේට තියෙන ජෙනරල් ඉක්වේෂන් එක බලලා මැට්‍රික්ස් එකක් හදාගන්න. තේරුණාද? තේරුණ නැත්නම් ටක් ගාලා කියන්න. මොකද සර් කිව්වොත් මෙහෙම හදාගන්න. තේරුණාද මේක හොඳටම? මැට්‍රික්ස් එකට ගන්න පොඩ්ඩක් කියතයි සර්. හරි මං කියලා දෙන්නම්. හරිද? දැන් පුතා ඔයාගොල්ලන්ට මෙන්න මෙහෙම තිබ්බහම මේ තමයි ජෙනරල් ඉක්වේෂන් එක පේනවද? බල වෙලාද පේන්නේ නැද්ද? පේනවා. පේනවා. මේ තියෙන වාගේ ජෙනරල් ඉක්වේෂන් එක. දැන් ඔයා දැනගන්න එපයි මේ ඒගොල්ලෝ ජෙනරල් ඉක්වේෂන් එක දුන්නාම ඒගොල්ලෝ ඉස්සරහා කොයිෆිෂන්ට් එකක් තියෙනවානේ. දැන් මේකේ තියෙන කොයිෆිෂන්ට් එක මොකද්ද? කොයිෆිෂන්ට් එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද සිංහලෙන්? ඉස්සරහා තියෙන කොයිෆිෂන්ට් එක සංගුණකයේද කියන්නේ? සංගුණක. තේරුණා? මේ සංගුණකය තමයි අපි මේ මැට්‍රික්ස් එකේ දාන්න ඕනේ. සංගුණකයේ දාන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන දීලා තියෙනවා ඔයාට හින්ට් එකක් කොතනද මගේ මැට්‍රික්ස් එකේ දාන්න ඕනේ කියලා. මේ x+1 කිව්වොත් හැම වෙලේම ඒ කියන්නේ මේ හරි. x+2 කිව්වොත් එම මෙහෙ. y+1 කිව්වොත් මෙහෙ. හරිද? මෙහෙ. හරි? මෙහෙ. මෙහෙ y+1 කිව්වොත් අවා හැම වෙලේම x, y කියලා කියන්නේ මැද. හරිද? වා මැද ඉන්නේ. ඔයාගෙන් x+1 කිව්වා මේක මෙතනට නෙවෙයි. මෙතනට හොඳේ. එක. මෙතන බිංදුව. හරි? ඔයා හැම වෙලේම x, y කිව්වොත් මැද ඉන්නේ. x+1 කිව්වොත් දකුණු අත පැත්තේ, y කිව්වොත් ඒ කියන්නේ මෙතන. දැන් ඔයාට කිව්වොත් මට මල්ලි කියන්න මං කියනවා x,1 + y,1 මල්ලි කියන්න බලන්න මං ඉන්නේ හරි තැනද? නෑ. මෙතන ඉන්නේ මං. වැරදි. මෙතන? නෑ. දැන් මං මෙතන ඉන්නේ. මෙතනත් නෑ. උඩම. දැන් මං ඉන්නේ මෙතන. නෑ. ඔකට උඩ එක. දැන් මං ඉන්නේ මෙතන. ඒක දැන් ඔයාට තේරුණා. එතකොට ඔයා හැම වෙලේම මෙන්න මේ කෑල්ලෙන් බලන්න ඕනේ මගේ මැට්‍රික්ස් එකේ මං කොතනද ඉන්න ඕනේ. මං අන්න එතනට දාන්න ඕන කොයිෆිෂන්ට් එක මොකක්ද? අපි ඒකට දාමු කැපිටල් L කියලා. මේ කොයිෆිෂන්ට් එක කොතනටද මං දාන්නේ? අන්න මෙතනින් හොයාගත්ත තැන ගියා මැට්‍රික්ස් එකේ එතනට මේ කොයිෆිෂන්ට් එක මෙහෙම දැන්. පැහැදිලිද? මල්ලිට හැම වෙලේම දැන් මේවා අප්ඩේට් වෙනවා. හොඳේ? මේ ජෙනරල් ඉක්වේෂන් සමහරවිට එක එක කාලෙන් කාලෙට එක එක කට්ටිය එක එක විදියට මේක රෙප්‍රසන්ට් කරනවා. එතකොට ඒ කාලෙදී ඔයගොල්ලෝ කෙලින්ම ගහන්න ඕනේ. කෙලින්ම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වොත් එහෙම සර් කිව්වොත් Sobel filter එකක් හදන්න කියලා ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕනේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගහලා vertical edges හොයන මගේ මොනවාද general equation එක මොකක්ද? horizontal edges හොයන general equation එක මොකක්ද? අන්න ඊට පස්සේ මේවා ඔක්කොම convolution කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කරාද convolution එක? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ image එකයි මේ තියෙන අපි මේක filter එක කියලා. හරි? මේ තියෙන image එක මේ දෙන්නව මෙයාව ගෙනිහිලා මේක උඩ තියෙනවා. filter එක. හරිද?
ඊට පස්සේ මේ matrix එකේ තියෙන value එකයි මේ image එකේ මෙතන තියෙන value එකයි convolve කරලා දානවා එතනට එන අලුත් අගේ. තේරුණාද? ඔයගොල්ලන්ට convolution එක කරාද සර්? convolution operation එක කරාද? convolutions මේකේ මං හිතන්නේ කරේ නෑ image processing. convolution කියලා method එකක් තියෙනවා. Excel ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ convolution එක. මේ මම මේ මගේ කොලෙජ් එක කාලේ මම ඉගෙන ගන්න කාලේ හදපු නෝට්. කොහෙද ඒක තිබ්බේ? ඔයගොල්ලන්ට මේකත් කරන්නේ. මේ තියෙන convolution method එක කියලා මෙහෙම කරේ නැද්ද සර්? මේ තියෙන original image එක, මේ තියෙන filtered image එක, filtered image එකේ එක processed pixel එක එන්න ඕන equation එක. මෙහෙම එකක් කරේ නැද්ද සර්? කවුරු හරි කියන්න මෙහෙම එකක් සර් කරාද? නෑ මෙහෙම එකක් කළේ නෑ. නෑ සර් මෙහෙම එකක් කරේ නෑනේ. හරි ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට මෙහෙම එකක් කරයි. හරිද? දැන් මට කියන්න ඕන උනේ හරිද? මේ තියෙන්නේ convolution එකේ general equation. හොඳේ? මේ තියෙන්නේ සර් මේ general equation එක දෙයි. හරිද? මේ general equation එක තමයි මේ convolution එකේ general equation. එතකොට ඕගොල්ලෝ කොහොමද මේක convolve කර දැන් ඕගොල්ලන්ට general equation එකක් තියෙනවානේ අවුලක් නැහැනේ convolve කරන්න. දැන් ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියන එක මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙහෙම තමයි මල්ලි වෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා ඔයාගේ මේ filter එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන filter එකේ තියෙන්න ඕන values ටික. හොඳේ? මේ filter එක තමයි මම මේ තියෙන්නේ මගේ image එක මේ. මම මේ ගහලා තියෙනවා මේ තියෙන image එක කියලා. මේ තියෙන filter එක. දැන් මට මම මේක මෙහෙම ලියලා තියෙන්නේ. මේකේ මොකොත් ලියලා නැතුව තියෙන්නේ මේ filter coefficients ලියලා නැත්නම් එක උඩ එක එනවනේ. තේරුණා නේද? තේරුණා නැත්නම් තේරුන්නේ නැහැ. හරි? දැන් මම දැන් මගේ මම අපමණ කරන්න. මේ තියෙන්නේ image එක. හරි. blurred ද නැද්ද කියන්න. blurred නම් blurred කියන්න. හරිද? මේ තියෙන්නේ මගේ filter එක. හරිද? ඒක 3x3 matrix එක. හරිද? මං කරන්නේ මේක මෙන්න මෙහෙම ගෙනල්ලා මගේ image එක උඩ තියා ගන්නවා. එතකොට image එකේ cover වෙන්නේ කොච්චරද pixels? මේ pixels ටික විතරයි filter එකෙන් දැන් cover වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ filter එක මෙහෙම ගෙනල්ලා ඒ හැම coefficient එකක් එක්කම එක්ක multiply කරන එක multiplication method එක කියලා කියනවා. convolve method එක තමයි ගොඩක්ම හොඳ result එක දෙන්නේ. convolution method එකෙන් මම අලුත් value එකක් මෙයාට දානවා. මෙයා ඉස්සෙල්ලා x නම් ඉන්නේ මේක process තුනයින් පස්සේ එන value එක z වෙලා වෙනස් වෙනවා. තේරුණාද? අන්න ඒ ආකාරයෙන් මම මේ filter එක ඊට පස්සේ දැන් මේ part එක කරානේ. ඊට පස්සේ මේකෙන් එකක් මෙහෙම පයින්. ඊට පස්සේ එන්නේ මේ filter එක මෙහෙම උඩින් එනවා. image එක යටින් තියෙනවා. හරි? මේක මේ computer එක මේ image එක අරගෙනයි filter එක අරගෙන උඩින් තියනවා වගේ නෙවෙයි නිකන් හිතන්න. ඒ තියෙනවා. ඒක ඊට පස්සේ convolve කරනවා ඒ ටික. ඊට පස්සේ අලුත් අගයක් එනවා මෙතනට දානවා. ඔන්න ඔහොම පැන තමයි ඔය filter එක වැඩ කරන්නේ. තේරුණාද? තේරුණ නැත්නම් තේරුන්නේ නැහැ කියන්නේ තේරුණා නම් තේරුණා කියන්නේ. තේරුණාද?
අනිත් කට්ටියට හා ඊට පස්සේ මේ ලස්සනට මේ ෆිල්ටර් එක මෙහෙම යනවා ඊට පස්සේ මෙහෙම යටට යනවා ආයි මෙහෙම යනවා ඔහොම මේ ඔක්කොගෙම යනවා මෙහෙම යනවා ඊට පස්සේ ඔයාට එනවා ඔයාගේ processed image එක තේරුණාද ඔව් හරි ඒකත් ඉවරයි දැන් ටාස්ක් 1 එක හරිනේ දැන් අපි බලමු ටාස්ක් හරි හරි දැන් අපි යන් ටාස්ක් 3 එකට ටාස්ක් 3 මේ ටාස්ක් 1 එකයි ටාස්ක් 2 එකයි තියෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් දැන්ම කියන්න කියන්න කට්ටිය උත්තර දෙන්න ප්‍රශ්නයක් තිබ්බනම් ප්‍රශ්නයක් කියන්න ප්‍රශ්න නෑ වගේ ප්‍රශ්න නෑ වගේද අමිදු ධර්මසේන ප්‍රශ්න තියෙනවද මුල් දෙක හරි මුල් දෙක හරි අසෙන් ගුරුසිංහ ප්‍රශ්න තියෙනවද තීරිපාට හරි සර් කෝඩ් එක මට ඇහුනේ මොකද්ද තීරිපාට එකට තේරුණා තීරි පාට් එක තේරුණා හරි ඩිසිල්වා වීකේ තේරුණාද ඔව් සර් දිනුක තේරුණාද ඔව් සර් ඒකනායක මැනිකේ තේරුණාද ඒකනායක තේරුණාද ඒකනායක EMDS ඒකනායක තේරුණාද දරුවෝ කතා කරන්න මං කන්නේ කවවත් ඈ තේරුණාද නැද්ද කියන්නේ එච්චරයි මට ඒක කිව්වම ඇති ඒකනායකට තේරුන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ යාට තේරුන්නේ නැහැ ඒකනායකට තේරිලා නැහැ KNM විජේසේකර තේරුණාද ඔව් සර් හොඳයි EN 17යි 35යි 23යි 90 එයාට තේරුණාද අයියෝ දරුවෝ ආයෙන යාට තේරිලා වර්ණකුල සූරිය තේරුණාද ඔව් හරි ඊට පස්සේ EN මේ 17යි 40යි 45යි 56යි තේරුණාද ඔව් සර් සපුමල් බණ්ඩාර තේරුණාද සපුමල් තේරුණාද සපුමල් තේරුණ නැත්තම් කියන්න සපුමල් මොකද ඕගොල්ලොම තමයි ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ටම තමයි ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ හරේෂණන් මේ හරේෂණන්ට තේරුණාද ඔව් සර් ජයසූරිය ඔව් සර් හරි හේරත් තේරුණාද ඔව් සර් කසුන් තේරුණාද කසුන් ඔව් සර් මෙනුක තේරුණාද නවිඳු තේරුණා සර් රත්නායක තේරුණාද රත්නායක රත්නායකට තේරුණාද නවිඳු තේරුණාද නවිඳු තේරුණා සර් හරි සචිත් නිමන්ත තේරුණාද තේරුණා සර් අවුලක් නැහැ තමාෂා තේරුණා විදුමිනී තේරුණා WNP ෆර්නෑන්ඩෝ
WNP ෆර්නෑන්ඩුට තේරුණාද වැඩේ? හරි. WPD ඉසුරින්දු. තේරුණා හරි. අර තේරිච්ච නැති 3 දෙනෙක් විතර හිටියා. ඒ 3 දෙනාට මම දන්නේ නැහැ තේරුණාද නැද්ද කියලා. ඒගොල්ලෝ කිව්වේ නැහැ. තේරිච්ච කට්ටිය පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්න. හරි. right. ඊට පස්සේ අපි task 3 එකට යමු. දැන් මල් task 3 එකේ මොකද්ද දන්නවද තියෙන්නේ? ඕගොල්ලොන්ට තියෙන්නේ histogram equalization කියලා එකක්. හරිද? හරිද? දැන් අපි මේක කොටස් දෙකකට බෙදාගමු. ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු මොකද්ද මේ histogram කියලා කියන්නේ. හරිද? ඔයාගේ දැන් 2D image එකක් තියෙනවානේ. ඔයාගේ 2D image එකක් තියෙනවා. දැන් ඔයාගේ 2D image එකේ මේ pixels වල මොනවාද? කවුරු හරි කෙනෙක් කියන්නේ මේ pixels වල තියෙන values මොනවාද? Intensity levels මොනවාද? අපි මේ කතා කරන්නේ grayscale කියනකො. grayscale කියන්නේ මොකද්ද? 0 කියන්නේ grey, black, sorry, white, 255 කියන්නේ black කියන්නේ. හරිද? grayscale එකේදී මෙතන තියෙන මොන values ද? මේවට අපි කියන්නේ මොකක්ද value එක? Can someone please tell me what is this? What is this value called? Guys, අගල කියන්න. අපි මෙතන කියනවා intensity level එක. ඒ කියන්නේ color value එකක් කියලා හිතා ගන්න ඕන. Achira, can you please mute your mic? Achira? Okay. හරිද? මේකට කියන්නේ අපි hi Achira, can you Hi, please sir. mute your mic for a... Okay, sir. okay, thank you. Achira, before you mute your mic, is it okay if I'm doing it in Sinhala? Are you okay with it? Achira? Hello? Hello? Yeah, sir. Yeah, is it okay if I'm doing it in Sinhala? Or Okay, do you sir. want Yeah, it in... it's okay. It's okay. It's okay. Yeah, You're fine with it? Okay, yeah, I'm thank fine. you. Right, thank you. Okay. Okay. මේ intensity level එක තමයි මේ හැම pixel එකක් ඇතුළේම තියෙන්නේ. එතකොට මේ pixel එකක තියෙනවා 120 තියෙන්න පුළුවන්, 5 තියෙන්න පුළුවන්, 11 තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන තියෙන්න පුළුවන් අපි හිතමු I think Achira, your video is on. We can see your house. You are walking. Okay. Good. Hari kamanne. Sorry, I'm sorry. Something is wrong with my... It's okay. It's okay. That's a nice house. Yeah. ඉතින් මේ අපි දැන් මේ පාඩමට යන්න. හරි? හරිද? දැන් මෙතන 120 තියෙනවා 5 තියෙනවා. මේ ඔක්කොම pixels වල තියෙන්නේ intensity level එක. අපි හිතමු තව තියෙන්න පුළුවන් 10, එතකොට 5, ආපහු 5 එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ 12, 14, 111, 200. ඔහොම මේ pixel values තියෙනවා. මේක අපි ගත්තොත් graph එකකට මේ graph එකේ මේ පැත්තේ තියෙන්නේ intensity level එක. එතකොට intensity level එක කීයේ ඉඳන් කීයටද යන්නේ? බිඳුවේ ඉඳන් 255ට. එතකොට මේකේ තියෙනවා අපි හිතමු 1 2 3
තිත් 255 වෙනකන් තියෙනවා. මේකේ තියෙන්නේ number of pixels. ඒ කියන්නේ මගේ මුළු image එකේ මේ බිඳුව කියන intensity level එකේ pixels කීයක් තියෙනවද? තේරුණාද? මෙන්න මෙතන මේ axis එකේ තියෙන්නේ ඒක. මේකේ තියෙන්නේ මේ intensity level එක. ඔයාගේ එක කියන intensity level එක තියෙන pixels කීයක් මෙතන තියෙනවද? මෙතන බිඳුව තියෙන ඒවා තියෙනවද? නැහැ. එක තියෙන ඒවා තියෙනවද? නැහැ. දෙක තියෙන ඒවා තියෙනවද? නැහැ. තුන නැහැ. හතර නැහැ. පහ තියෙනවානේ. පහේ ඒවා කීයක් තියෙනවද මෙතන pixels? 1යි 2යි. ඔන්න ඔයාගේ strength එකක් ඇදෙනවා මෙහෙම. මේක 2යි. මෙන්න මෙතන 2යි. හරිද? ඔන්න ඔය විදියට ඔහොම මේ ඇඳෙන්නේ ඔයාගේ histogram එක. තේරුණාද? ඔව් සර්. histogram එක කියන එක තේරුණාද? histogram එක කියලා කියන්නේ ඔයාගේ මේ පින්තූරේ අපි ගන්නවා intensity level එක අනුව pixels කොහොමද මේකේ distribute වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කොටිම ඒ කියන්නේ pixels වල කොහොමද මේකේ කොහොමද intensity level එක තමයි ඔය histogram එකෙන් අපි බලන්නේ. අපි කිව්වොත් දැන් අපි කියවනේ බිඳුව කියන්නේ සුදු පාට කියලා. 255 කියන්නේ black කියලා. බිඳුව black නේද සර්? ඔව් බිඳුව black. ඒක තමයි මම ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. මටත් දැන් ඒක අමතක වුණා එක පාටම. ඔහම ඉන්නේ. නැත්තම් කියේ වැරදි දෙයක් ඉගෙනුවා කියලා ඊට පස්සේ. මටත් සමහර ඒවා ඉතින් අමතක වෙනවා නේද? 3 level එකේ අනේ ඔව්. හරිද? මං ඉස්සෙල්ලා ලිව්ව විදිය හරි මම black කපලා white දැම්මනේ. මේ බිඳුව කියන්නේ black හොඳේ 250 කියන්නේ white. හරිද? අපි කිව්වත් දැන් 255 භාගය කීයද? 255 වල half එක කීයද? 2 1 2 7 128 වගේ ගමු. 120 මීට වැඩිය මේ අපේ ඔක්කොම pixel values තියෙන මේ පැත්තේ නම් පින්තූරේ කොයි වගේද? histogram එකේ. කළු පාටට බර. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? පින්තූරේ dark වෙලා නේද? පින්තූරේ dark ගතිය වැඩි නේද? කළු පාටට බරයි කියලා කියන්නේ පින්තූරේ අඳුරුයි නේද? ඔව්. එතකොට අඳුරු වෙච්ච පින්තූරයක සැඟවිච්ච දේවල් තියෙන්න පුළුවන් කියලා දන්නවා. පුළුවන්. එහෙම වෙන්න පුළුවන් නේද? එහෙම වෙන්න දෙන්න හොඳ නෑ නේද? හරි. එතකොට මං කිව්වොත් මගේ histogram එකේ 128 මේකේ ඔක්කොම ඒවා බර වෙලා තියෙන්නේ මේ පැත්තට. මේක දැන් ඔයගොල්ලෝ කිව්ව හරි. ඔයගොල්ලෝ කිව්ව හරි. මේක dark. මේක dark නම් මේක මොකක්ද? මේ පින්තූරේ කොයි වගේද? මේ histogram එක බලුවම ඔයගොල්ලෝනේ මොකද හිතන්නේ? white. ඒ කියන්නේ එළිය වැඩි නේ. එළිය වැඩි වෙනකොටත් අවුල් හොඳේ. අඳුර වැඩි වෙනකොටත් අවුල් තියෙනවා. එළිය වැඩි වෙනකොටත් පුතේ ප්‍රශ්න වැඩි. ඇයි? හැඟවිච්ච දේවල් ඕනට වැඩිය පේනවා. තේරුණාද? සැඟවූ දේවල් ඕනට වැඩිය බැලුනේ. ඒක හිරිකිතයි. අන්න ඒක දැටීමාලු කාට හරි කවුරු හරි ඒක තේරුම් අරගෙන මෙන්න මේ histogram equalization කියන එක
පෙන්නලා තියෙනවා. බානුක තේරුණාද? දැන් මේකේ අඳුරු වැඩි වුණාම මොකද වෙන්නේ බානුක? අපිට පේන්නේ. බ්‍රයිට්නස් එක වැඩි වුණාම මොකද වෙන්නේ? නොපෙනෙන දේවල් පේන්නත් ගන්නවා. එතකොට ඒකත් අවුල්නේ. මෙන්න මේ හිස්ටෝග්‍රෑම් ඉක්වලයිසේෂන් එකෙන් කරන්නේ දකුණු අත පැත්තට හරි. ඒ කියන්නේ ඩාර්ක්නස් පැත්තට බර වෙච්ච එකක් හෝ බ්‍රයිට්නස් පැත්තට බර වෙච්ච එක equally distribute කරනවා මුළු මේක. ඒතකොට වගේ මේ තියෙන 128 නම් දෙපැත්තටම බැලන්ස් වෙන විදිහට මේක බැලන්ස් කරනවා. තේරුණා? එතකොට ගොඩාක් හැංගිලත් නැහැ. ගොඩාක් පේන්න දේවලුත් නැහැ. හිස්ටෝග්‍රෑම් ඉක්වලයිසේෂන් කියන එක ගොඩාක් වටිනවා. අපි දැන් අපේ ඉමේජ් එක මොකක් හරි මීඩියම් එකකින් ට්‍රාන්ස්මිට් කරායින් පස්සේ මේවට එක එක නොයිසස් එනවා. දැන් මේ තියෙන වගේ ඉමේජ් එක. අපි හිතමු බානුකේ ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ආපහු මේ පරණ මේක හොඳ වයෝද්දේ ඉන්න. හරිද? බානුකගේ ලස්සන මූණයි ඇඟයි. බානුකගේ ඇඟ නම් හරි වගේ නේද මෙතන? වයෝද්දේගෙත් හරි. දෙන්නම ගෙට්ටුයිනේ. හරිද? ඔයා පින්තූරයක් යවනවා වයෝද්දට මේක දැන් ට්‍රාන්ස්මිට් වෙනවා. මේකෙදි නොයිස් එනවා. නොයිස් ආවම මේකේ හිස්ටෝග්‍රෑම් එක ඔන්න අපි හිතමු ඩාර්ක්නස් පැත්තට බර වුණා. ඔයා ගත්තේ ලයිට් පින්තූරයක්. ඒ වුණත් වැඩේ තියෙන්නේ නොයිස් හින්දා. නොයිස් කියන්නේ මේ පික්සල් වැලියුස් වලට එක එක ඒවා ඇඩ් වෙනවා අඩු වෙනවා. මේව පික්සල් වැලියුස් අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා. අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා. ට්‍රාන්ස්මිෂන් එකදී ඒක වෙනවා. ඒක තර්මල් නොයිස් හීට් එතකොට මේ මොනවාද රේඩියේෂන් නොයිස් ඒවා හින්දා මේ පික්සල් වැලියුස් දැන් 120 යනවා නම් 230 වෙනවා. සමහරවිට 120 අඩු වෙනවා 10ට. ඔය වගේ සීන් එකක්. ඒ වගේ සීන් එකක් වුණොත් ඔයන්න වයෝද්දගේ ෆෝන් එකේ හිස්ටෝග්‍රෑම් ඉක්වලයිසේෂන් එක නැත්තම් එයාට පේන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. නමුත් හිස්ටෝග්‍රෑම් ඉක්වලයිසේෂන් එක ආවොත් මොකද වෙන්නේ? වයෝද්දට ගත්ත පින්තූරේ වගේම නෙවෙයි. නමුත් ඊට සමාන පින්තූරයක් හොඳට ඩිස්ට්‍රිබියුට් වෙලා හොඳ පින්තූරයක් එනවා. වයෝද්දත් හැපි, බානුකත් හැපි. ඒ තමයි ටාස්ක් 3 එක. දැන් තේරුණාද? බානුකට තරහ ගියාද? නෑනේ. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක තේරුණාද? ටාස්ක් 3 එක. ඔව් සර්. අපි මේ හිස්ටෝග්‍රෑම් එකක් කරන්නේ. හිස්ටෝග්‍රෑම් තුනේ කරන්න තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ තුන කළලා මම ඔයගොල්ලන්ට ලින්ක් එකක් යවන්නම්. ඒකට සබ්මිට් කරන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන්. දැන් තේරුම් නැද්ද අද කරපු එක හෙල්ප්ෆුල් වුණාද නැද්ද? ඔව් සර්. කන්ෆියුස් වුණාද? නෑ සර්. කන්ෆියුෂන්ස් ඔක්කොම හරි ගියාද? කට්ටිය කියන්නේ. ප්‍රශ්න තියෙන ඒවා දැන්ම කියන්න. සර් මේකට සපෝටිව් කෝඩ් මොක්කට සෙෂන් එකකුත් අග තිබ්බොත් පොඩ්ඩක් වටිනවා. මේකට ඉතින් බං එතකොට මම උත්තරේ දීලත් වගේ. මේකම නෙමෙයි. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සර් බැන්න. සර් බැන්න මේ එතකොට ඔයා කෝඩ් කරන එකක් කියලා දෙනවනේ කියලා. කමක් නැහැ මට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සර්ට නොකියන කිව්වොත් අපි ඔක්කොම හදමු. මම කියලා දෙන්නම් මේ කෝඩ් කරන. හැබැයි මම මේක MATLAB වලින් නෙමෙයි මෙහෙම කරනවා. මම MATLAB වලින් නෙමෙයි උගන්වන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන එක. මම ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා දෙන්නම්. මම කරන්නේ Python. කැමතිද? ඔව්. අකමැති කට්ටිය ඉන්නා නම් කියන්න. Python වලින් කරනවට කැමතිද? මම මේක Python වලින් කරා. දැන් නෙමෙයි දැන් ඉතින් මට පොඩ්ඩක් උගුර දීලා. වෙන වෙලාවක ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ළමයි ටිකක් දාලා අපි කරමු. නැත්නම් පවුනේ උන්. ඔව් සර්. ඒක ස්පෙෂල් නැක්ක.
reset එක කරපුවම හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් මම Python වලින් කියලා දෙන්නයි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තව මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න? ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන විදිය මම කියලා දෙන්නම්. ඒතර ඒ ප්‍රශ්න හරි ඒක අශීන් ගුරුසිංහගෙන් තමයි අහන්නේ. ඒතකොට අනිත් කට්ටිය මොකද කියන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් ඔබ වැඩිපුරම පාවිච්චි වෙන්නේ hello What is your opinion on this? Yes, hello. කියන්නේ ආචාර්ය කියන්නේ ආචාර්ය Hello, මට sir. හොඳ ප්‍රශ්නයක් අහන්න කියලා ප්ලීස් කියන්න. Okay. මගේ කනෙක්ෂන් අවුලක්ද නැත්නම් හෙලෝ කට්ටියට ඇහෙනවද මාව? ඔව්. අනේ අචිත ප්‍රශ්නය අහන්න මට ඇහුන්නේ නැහැ මම කියපු දේ පුතා. අචිත hello sorry අවුලක්ද? සාමාන්‍යයෙන් අපිට ගොඩක්ම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් MATLAB වගේ software එකද නැත්නම් වෙන මොකක් හරි එකද? ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට කියන්නේ ගොඩක් වැඩි කරන්නේ ඔකේ. මෙහෙමයි MATLAB තමයි හොඳ. හරිද? MATLAB ගොඩක් හොඳයි. But the problem is the software is very expensive. Some of the tools are like restricted for the cracked version. So if you take the paid version, then it's very easy. Rather than doing OpenCV, there are tools in MATLAB. So MATLAB is easy. If you have money, 20,000 or 30,000, you can buy it. If you're like willing, if you like to do this image processing and stuff like that, it's better if you buy that software. And it has lot of tools. It's like superb tool to do image processing, even machine learning. But since of the cost and all, Python is the second best. OpenCV, it's easy, but you can't do a very complicated image processing. It's just like you're like in the shallow of image processing. To go deep of image processing, it's better to have a MATLAB paid version. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. පට්ට ගන්න මේ software එක සමහර tools you can, even though you have the paid MATLAB software, if you want, let's say if you need some kind of toolbox, some kind of algorithmic toolbox, sometimes rarely, very rarely, you have to pay for that toolbox. Then sometimes it costs more than 20,000 for that, only for that shape එකේ image processing සාමාන්‍ය හොඳ ගොඩ දැමීමක් දාන්න පුළුවන් මේ Python වලින්. නැත්නම් R කියලා එකකුත් තියෙනවා. මම R use කරලානේ R උත් හොඳයි කියලා කියනවා. Since I haven't done it, I can't like surely tell that it's better than Python. But for now, Python is super. Okay sir, thank you. Okay. What about others? එතකොට අනිත් කට්ටිය ප්‍රශ්න නැද්ද? තමන් රෙකෝඩ් කරා නේද ආශේ? ඔව්. ගුරුසිංහ ඔව්. රෙකෝඩ් කරානේ. හරි මම ඔයගොල්ලන්ට සෙෂන් එකක් කරන්න ප්‍රෝග්‍රෑමින් එක අර කට්ටියට දැම්මලා. හරිද? හැබැයි ඒක කරන්න Python වලින් MATLAB නෙමෙයි. මම ඒකට software එකක් හදා ගන්නවා. free software එකක් දාලා ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය free නේ. සාමාන්‍ය කවද්ද ඔයගොල්ලෝ free?
මේ වගේ මේ වෙලා ප්‍රශ්න නැහැ. since you are the best weekends අවුල් ප්‍රශ්න නැහැ. Weekends ප්‍රශ්න නැහැ sir. මේ පිළිලත් එක්ක කතා කරලා මට කියනක් දවසක් ඔයගොල්ලෝ. ඔව් මන් තිරණ කරා. ප්‍රශ්න නැහැ. මම අරන් අහලා කියන මොකද යාළුවට කොහොමද දන්නේ නැහැ සමහරවිට ඉලෙක්ට්‍රිකල් වලට මේ weekends lectures ඔව් ඒක තමයි මට සුවර් Then Banuka සවල ලැග් වෙනවා. ඔව් මගේ කනෙක්ෂන් පොඩ්ඩක් ගියා. හරි. එතකොට එන ප්‍රශ්නයක් මං සාරක බල්ලසට කියන්න මෙසේජ් දාන්න. අපි next week තමයි අපි next week මට දවසක් කියන්න next week ආවේ හරි හරි මම කියන්නේ මේ session එක helpful වුණා කට්ටියම කිව්වොත් හරි වැඩේ කොට ඔව්